ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਾਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो ऐसे उन्होंने पार सतगुरु रविदास महाराज जी की, सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी की कृपा से 30 जनवरी 2010 जगत गुरु रविदास महाराज जी के 633वें आगमन पुरब से रविदासिया धर्म का ऐलान होया। अमृत बाणी के प्रकाश हुए, पूरे वर्ल्ड में खुशी की लहर पहुंची और अज रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार विश्व पद्धर से हो चुका है। पिता जी ने संत सरवण दास जी महाराज जी जाच बने मंदिर में अमृत बाणी का प्रकाश किया और हर रोज सतगुਰਾਂ की अमृत बाणी पढ़िया करते सन। कई बार बनारस भेजना, फिर कहना हूँ 2 दिन काम कर ला, 2 दिन च बड़ा काम आ जाना। और कह लगे जो लिखा डेरा रविदासियां का, और एक उन्होंने गल होर कही सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज जी ने, कह लगे जिस दिन सतगुरु रविदास महाराज की बाणी एकत्र हो गई और कौम का ग्रंथ बन गया, समाज के सारे बंधन टुट जाने हैं। अज सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज जी की जो कृपा है बहुत बेअंत है। अज उन्होंने सारिया भविष्यवाणियां सार्थक होइयां हैं। तो गुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज, ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज और गुरगद्दी ते विराजमान सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज और सत्कारयोग पिता श्री गुरदास राम जी के चरणा कमलों में नमस्कार करता है और यही उन्होंने चरणों च अरदास करता है। इसी प्रकार मेरे ते आशीर्वाद रखन जी। जय गुरुदेव। जो बोले सो नर पै, जगत गुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो नर पै, सतगुरु बाबा पिपल दास महाराज की। सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की। जो बोले सो नर पै, सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की। जो बोले सो नर पै, सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की। जो बोले सो नर पै, अमर शहीद संत रामानंद महाराज की। जय गुरु। परम सत्कारयोग सतगुरु प्यारी साध संगत जी, संत महाराज सुंदरदास बाबा करने वाले आए हैं, उन्होंने दास बेनती करेगा। तो इस दरम्यान साढ़े को सत्कारयोग राजेश बाघा जी चेयरमैन SC कमीशन पंजाब भी पहुँचे हैं। श्रीमान कमलदेव जंडू सिंघा जो बसपा उम्मीदवार हैं, इसी तरह परशोत्तम राज अहीर प्रधान यूथ बसपा दुआबा वाले वो भी इतने पहुँचे हैं। शरदा के फुल पेट
सतनाम सतनाम साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन का फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली होए जाए गहला रूह न जाने सिर्फ ही मिट्टी खाए फरीदा गोर निमाणी संड करे निकरिया घर आओ सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए हम हंसे जग रोए धन धन यक्त गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दी निगी गोदानंद महाराज गुरु प्यारी साध संगत जी अज असी वो महान आत्मा सत्कारयोग स्वर्गीय श्री गुरदास राम बदन जी जिन्हां दी याद दे विच अंतिम अरदास विच असी अज दे शोकमई समागम विच इकट्ठे होए हैं। वो महान आत्मा जिन्हां ने समुची रविदासिया कौम के उत्ते बहुत बड़ा परोपकार किया है। डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों के चरणों के सेवक उन्होंने दे सपुत्र संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज जिन्हां ने समाज के अंदर नवी क्रांति लियादी अजिहे महान पिता सत्कारयोग गुरदास राम जी जिन्हों कदे भी नहीं भुलाया जा सकता उन्होंने याद दे विच एक रचना सतगुर सरवण दास जी ने सेवक ते कर्म कमाया सतगुर सरवण दास जी ने सेवक ते कर्म कमाया सेवक गुरदास राम जी ने जीवन गुरां दे लेखे लाया गुरु सरवण दास जी ने सेवक दे कर्म कमाया गुरु सरवण दास जी ने सेवक ते कर्म कमाया सेवक गुरदास राम ने जीवन गुरां दे लेखे लाया
ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਚ ਪਾਉਣਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰ ਦਮ ਗਾਵਾਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਹਰ ਦਮ ਗਾਵਾਂ। ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਲੈਣ ਹੈ ਆਇਆ। ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ।
ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਦਿਲਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੱਕਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਬੱਦਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਪੈਦਾ ਜਗ ਤੇ ਹੋਏ ਅਜੀਬ ਸੀ ਉਹ, ਕੌਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋਨਾ, ਐਸਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਸੀ ਉਹ। ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਕੀਬ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ, ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ। ਮੌਤ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਐਸੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ, ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਪਾਪੂਲਰ, ਐਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਰਟਡ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ, ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆ ਗਏ, ਬੱਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਤੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। MBBS ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ, ਕਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬੱਚੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਵੱਲਾਂ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਮਹੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਕਈ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਏ ਕਈ ਕੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਿਪਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। 9 ਨਿਦਾ ਹੋਵਣ 12 ਸਿਦਾ ਹੋਵਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦਾ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪਾਲ ਜੀ ਇੰਜ ਬੋਲੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਪਿਪਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। रविदास महाराज जी की अमृत बाणी दी है मिट्टी गोद में बैठी हुई सत्संग जियो, स्टेज पे विराजमान मेरे हजूर 108 संत रंजन दास जी महाराज, गद्दी नशीन डेरा सचखंड पल्ला ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ संत 108 संत सुखदास बाबा जी, मैं सारे के चरणों के शरदा माली के चरणों के नमस्कार करता हाँ। असी सारे ही अज पिता गुरदास राम जी बदन उन्होंने अंतिम अरदास के शामिल होने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत ही सच्ची ते सुची सोच रखने वाला परिवार सी। पिता जी ने अपनी उम्र दे विच अपनी किरत कमाई करके अपना जीवन बतीत किया। सब तो वड्डी गल जिहड़ी साडी दुनिया दे विच कौम दे अंदर आम नहीं हुंदी, उन्होंने अपने दिल का एक चंद जिहा टुकड़ा
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਸੰਗਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਨੰਦਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਤਨ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਤਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। तो सत्कारयोग सेठ सतपाल महाराज जी बूटा मंडी, उन्होंने सत्कारयोग पिता गुरदास राम जी उन्होंने शरदा के फुल भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदास बेनती कर जा रहा सत्कारयोग साडे दरम्यान श्रीमान केडी भंडारी साहब जी, मुख पार्लीमानी सकत्तर पंजाब सरकार बैठे। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਧਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ इस संसार चाहता उन्हें एक न एक दिन जाना ही है। वाणी का फरमान है, मरण लिखाए मंडल में आए। इंसान की कितनी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना, मैं इंसान का की भाग्य होएगा, ये सारिया चीज़ां जन्म तो पहला निश्चित होंदियां। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मां राही, अपने सुभाਅ राही ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਛਾਪਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਸਰੀਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपने दिल का टुकड़ा, क्योंकि बच्चा माँ बाप का दिल का टुकड़ा होंदा और उस बच्चे नूं गुरु नूं समर्पित कर देना, ये बिरले कर सकते हैं। साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा सुंदर दास जी, जिहड़े कि अज समाज की सेवा कर रहे हैं, अज कौम की सेवा कर रहे हैं। ये माँ बाप ने डेरे ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੰਜਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ
कि गुरदास राम जी मरे नहीं है, अमर है। क्योंकि जिस माँ बाप की औलाद चंगी होवे, कहनेकार होवे, वो माँ बाप हमेशा जिंदा रहते हैं। अज बाबा सुंदर दास जी जो भी धर्म की सेवा करनगे या कौम की सेवा करनगे तो वो पिछे पिता गुरदास जी का नाम जरूर आएगा। इस करके जिस इंसान की औलाद चंगी कहनेकार है वो इंसान अरबापति हुंदा वा। जिस इंसान की औलाद कहनेकार ना होवे, चंगी ना होवे, उन्होंने कुछ अरबा रुपए हो लेकिन मरणोपरांत उन्होंने कोई याद नहीं करता। अज असी महाराज अगे ही अरदास करनी है कि इस पुण्य आत्मा नूं अपने चरणों के विच निवास स्थान देना, पिछे परिवार नूं जिहड़ा अकैत ऐसा दुख होया ये सहन करने की शक्ति देना, बख्शना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सत्कारयोग केडी भंडारी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अगली बेनती दास करन जा रहा है सत्कारयोग साडे हंसराज राणा जी 5 मिनट वास्ते शरदा दे फुल भेट करनगे। अमृत पानी की गोद दे विच बैठी हुई साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरदास राम होना की याद दे विच जिस तरह मेरे तो पहला विधायक साहब ने गल की और बाद बोलने वाले बुलारे ने भी वो गल करनी है। जे ना गुरदास तो सी भी गुरां दे दास, क्योंकि अपने घर दे विच मंदिर बना के, रविदास मंदिर बना के और उत्थे ही संतां नूं हाजिर नाजिर मन के जिहड़ी सेवा की है उसका अज आपां सारे इत्थे इकट्ठ देख के अंदाजा ला सकते हैं कि सारियां पोलीटिकल पार्टियां, धार्मिक जथेबंदियां और वक्-वक् महल्लियां तो इत्थों तक कि फॉरन तो भी आई हुई संगत जिहड़ी है ये सिर्फ तो सिर्फ गुरदास राम जी की, पद्दन साहब जी की बदौलत, उन्होंने प्यार का सदका, क्योंकि रविदास महाराज जी के पैरोकार होने के नाते किरत करनी, मेहनत करनी ते परिवार का पालन पोषण करना और खास करके उस डेरे के लड़ लगना जिस डेरे की एक बारी हाजिरी लग जाए तो आदमी जुगो जुग अमर हो जाता है। और उस महान डेरे संत सरवणदास महाराज जी के पैरोकार संत सिंदरदास बाबा जी धन है कि जिस दिन पिता जी का देहांत होया उस दिन पूने दे विच सीगे, टैलीफोन पर गल हुई परिवार की और उन्होंने कहा कि मैं रविदासिया धर्म के प्रचार वास्ते निकलिया गुरु महाराज जी के नाल। मेरा कौम मेरी सारी जिन्नी जिंदगी है कौम के नां ते है और पिता जी का संस्कार कर दिता जाए। और बहुत सारे कैफे लाए जा रहे थे, महाराज जी वापस आओगे, पर उन्होंने उत्थे बैठे ही अरदास वाहिगुरू के चरणों में कर दी कि वाहिगुरू जिस तरह बस सारी संगत गुरु महाराज रविदास महाराज जी जिस तरह बाकी संगत जितनी बैठी है ये भी। पर जे पूछा जाएगा तो साडे सत्कारयोग पिता श्री गुरदास राम जी की उस आत्मा तो पूछा जाएगा ने किन्ने पूर जम्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे। फांसी दे तख्तियां ते चढ़न वाले लोग, देश कौम समाज की सेवा करने वाले लोग किस कौम ने किन्ने पैदा कीते है। आने वाले इतिहास के सुनहरी पन्नियां ते उन्हां लोकां दा नाम लिखा जाएगा। तो साडे सत्कारयोग पिता मानयोग स्वर्गवासी श्री गुरदास राम जी जिन्हां ने अपने परिवार नूं, समाज नूं, पिंड नूं, नगर नूं, इलाके नूं कौम की सेवा वास्ते तोड़िया, उस महान महापुरख का नाम भी दुनिया के इतिहास के सुनहरी पन्नियां ते लिखा गया कि उन्होंने अपने बहादुर पुत्र नूं कौम की सेवा के रास्ते के उत्ते तोड़िया। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता होया सारिਆਂ ਦਾ दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अज आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं एक अरदास अरजोई बेनती करने वास्ते कि सच्चे पातशाह जिहड़ी तेरे रूह हुक्म अनुसार दुनिया ते आई सी वो दुनिया तो चली गई है। अरदास हो रही है कि उन्होंने परमात्मा अपने चरणों में निवास बख्शे। पर मैं उस गल के अंदर थोड़ा जिहा वाधा कर रहा कि सच्चे पातशाह जे तू दुनिया चलाउणी है, जे तू ये जहान चलाउणा है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰੇ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਹੰਸਰਾਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਿਹਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਹੀਰ ਜੀ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਲੇਸਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜੇ ਜਾਦਵ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮਦਨ ਮੱਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ